Glory to God in the highest. Today's topic is set your mind on things above. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, I thank you for the past week. Lord, help me to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read a good Bible verse to begin with. Colossians chapter 3, verse 2. Set your mind on things above, not on things that are on the earth. It is a common tendency that we have an attachment towards the place where we lived the longest or worked the longest. Similarly, it is normal to be curious to know about the place our soul is going to live for eternity after our departure from this world. I'm interested to discuss this as I have been very caught up with the spiritual realm of our life in terms of who God is, how much close we should be with our loving Heavenly Father, how real, happy, and worth seeking is our eternal life with God, how temporary and full of trials is our short life on earth, and how much we should strive on this earth to keep our soul perfect in order to invest towards our permanent residence in heaven. The spiritual realm started becoming a matter of interest for me right after my encounter with Jesus for 2 hours during a charismatic retreat at Queens, New York in 1995, when I cried out to God during the most mentally difficult time of my life. Usually people who are interested to preach the gospel go to a Bible school and study. Since my encounter with Jesus, the first thing I did was reading the entire Bible with curiosity and passion. Because of my desire to know God more, I could understand much better than before. After that, for 10 years, I focused on reading books written by people all over the world describing their spiritual experiences and encounters with Jesus and the changes happened in them in terms of their attraction towards godly matters. My interest for worldly matters started dropping little by little in a natural way, not by force. Now I feel that my life on earth is just a hard race to be run diligently and tirelessly until I reach the finishing point of my life where God is waiting to receive me with incomparable eternal bliss. This spiritual ecstasy energizes me to overcome all the hard trials on earth with faith, hope, charity, love, dedication, sincerity, humility, simplicity, suffering, self-negation, and constant communion and prayer with God. So it is self-explanatory why should we set our mind on things above, not on things that are on earth. It is really relevant when someone with a supernatural experience talks about this topic. Let us talk about the need of a transformation. Setting our mind on things above, our born-again experience, our prayer life, and preaching the gospel are interconnected. When we read the Bible after having a true experience with God, everything written in it becomes meaningful and we will get a passion towards God, heavenly matters, and the content of the Bible. We will feel a total transformation in ourselves. Our worldly interest will decrease, our faith will increase, we will naturally worship God in truth and spirit. Prayer or church worship will not be routine anymore. We will feel sorry for those who are still attending worships carelessly as a routine, not from heart. Our desire to pray often will increase. We will get an urge to reveal the true God to others, especially non-Christians. We will establish a personal relationship with God. Our love for others increases and we will naturally pray for others and we will become more humble,
and simple. It is not easy for anyone to become perfect like God, but God expects everyone to try to be perfect like Him. In Matthew chapter 4, verse 48, it says, "Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect." In Romans chapter 12, verse 2, it says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." There is some tendency to criticize people who preach the gospel in street corners, who distribute tracts about God and the gospel, who walk through mountainous areas to meet people, help them financially with food, school, and medical expenses, and preach the word of God to them. Religious extremists try to target them, persecute them physically, strip them naked, and even imprison them in different countries, including India. Anyone whose mind is not set on things above cannot commit to undergo hardships to preach the gospel. That is the truth. In Romans chapter 8, verse 35, it says, "Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?" Nothing will separate people from the love of Christ. It is easy for angels in heaven to set their mind on things above, but it is a huge task for an ordinary person who has set his mind on the things that are on earth unless he gets transformed through the Holy Spirit. That transformation is possible with constant prayer, a dedicated heart, and the desire to know about God and the Word of God. When a transformation takes place in us, it is easy to set your mind on things above and live for Jesus Christ. First, we should pray for a transformation with faith. Then the Holy Spirit will intervene in a positive way. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come." When one lives for Christ, the tendency to live like Christ becomes natural for that person. Setting the mind on things above will become a natural process in that person. In Galatians chapter 2, verse 20, it says, "I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me." St. Paul said this after a big transformation in him. Now, why should we set our mind on things above? We should keep an eternal perspective in a temporal world. Our life on this earth is temporary, and God can call us back any minute. In James chapter 4, verse 14, it says, "You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away." Next, life is not all about accumulating money or power or fame. According to Mark 10, verse 21, when the rich man asked Jesus how he could inherit eternal life, Jesus said finally, "One thing you lack, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me." The rich man grieved and went away as he owned much property. This is the attitude of the majority of people on earth. This has a lot to do with lack of blessing on the earthly life too. It is not righteous if we accumulate money and live a luxurious life when millions of our brethren suffer around us. Next, we are called to live as children of God, not as children of the world. 1 John chapter 2, verse 16 says,
For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Next, God desires our physical and spiritual transformation. In Colossians chapter 3, verse 5, it says, "Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience." Next, along with doing everything necessary to live on this earth, our focus should be to make sure we gain the eternal bliss with God. In Philippians chapter 3, verse 20, it says, "For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ." Next, God blessed Adam and Eve and gave them authority over everything on earth and empowered them to subdue it, according to Genesis chapter 1, verse 28. Our Heavenly Father gave the price of His only Son's life on Calvary to gain salvation for us, according to John chapter 3, verse 16. The earth and everything in it are still surviving in spite of the increasing sins, violence, crimes, idolatry, and disobedience of the humans whom God has created in His own image, only because of His mercy. Lastly, let us examine ourselves and see if we are qualified to meet Jesus in the sky on the day of His rapture, according to Matthew chapter 24, verse 31. If not, are we sanctified and courageous enough to face the last judgment? If we are raised to the clouds with Jesus on the day of the rapture, we are assured to be with Him in the heavenly Jerusalem, which will come down from heaven and rule righteously on earth in Zion for 1,000 years, according to Revelation chapter 21. The time is running short for all of us to take the right decision. Let us make sure we follow God's commandments, apply the gospel in our life, love God above all and love our neighbor, keep our body as a holy temple of God, do plenty of charitable acts, become role models for our children, and win the favor of God in everything we do. In short, let us set our mind on things above, not on things that are on earth. According to Psalms chapter 8, verse 5, "Yet you have made Him a little lower than God, and you crowned Him with glory and majesty." We should not lose the value God has labeled on us. May God Almighty help everyone to say proudly, like St. Paul said in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, "For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." With this, the message ends here. Heavenly Father, I exalt your name. Lord, bless everyone who heard this message. Help everyone to have a transformation so that they can set their mind on things above. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ഉയരങ്ങളിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പിൻ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇതിന് ആധാരമായ ഒരു വചനം വായിക്കാം. കൊളോഷ്യൻസ് 3:2, ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ എന്ന്. സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ നാൾ താമസിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ നാൾ ജോലി ചെയ്താൽ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്, ആ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മരണാനന്തരം നമ്മൾ
നിത്യതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതായത് ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള ആ ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? ഞാനിത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അപ്പോഴാണ്. 1995 ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ക്വീൻസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് 2 മണിക്കൂർ യേശു എന്നോട് സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ 2 മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. ദൈവം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം കിട്ടി. അങ്ങനെ ദൈവികമായ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ബൈബിൾ ആർത്തിയോടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു 10 വർഷം എന്നെപ്പോലെ ദൈവിക അനുഭവം കിട്ടിയ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ അനുഭവം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു 10 വർഷത്തോളം ഞാൻ വായിച്ചു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമായി. സാവകാശം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വന്നു. കുറേശ്ശെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവിക കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന, പള്ളിപ്പോക്കൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമോ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമോ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമോ, മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വറിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ അലട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫോക്കസ് ദൈവിക കാര്യമായി. അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അനുഭവമുള്ള ഒരാൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ബൈബിള് പഠിച്ച് സെമിനാരിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് ബൈബിള് പറയുന്നതും അതൊരു 2 അനുഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ദൈവവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുക, ദൈവിക ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിന് നാച്ചുറലായിട്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാനും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും ആഗ്രഹം തോന്നും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവികാനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം സ്വയമായി എന്നിൽ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് അല്പം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപാന്തരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. നമ്മളിലൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കൂടുതൽ സാധിക്കത്തില്ല. ഉയരങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മളിലുള്ള ആ ദൈവിക അനുഭവവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും നമ്മളുടെ സുവിശേഷ വേലയും തമ്മിൽ വളരെ കണക്ഷനുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവത്തോടൊരു അട്രാക്ഷന്, ഒരു വിചാരം, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം, ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ള അവസ്ഥ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിലുണ്ടാകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരും. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയും പള്ളിപ്പോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റുട്ടീനല്ല, ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറും. അതുപോലെ മറ്റാളുകൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടൊരു സഹതാപം തോന്നും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, കാരണം ഒരു സമയത്ത് നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ കൂടുതൽ എളിമയുള്ളവരാകും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേക്കൂടെ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകും. ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു അനുഭവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ദൈവത്തെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. മത്തായി 5:48 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണ സമ്പൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പൂർണരാകുവേൻ എന്ന്. റോമൻസ് 12:2 പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവികതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന്. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട്. പല സുവിശേഷ വേലക്കാരും ട്രാക്റ്റുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വഴിക്കവലകളിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേപ്പറുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൂടെ, അതായത് മലമുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ നടന്ന് വീടുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു. ആ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, അവരുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസിന്, ഭക്ഷണത്തിന്, വസ്ത്രത്തിന് ഒക്കെ പണം കൊടുക്കുന്നു. ദൈവവചനം അവരോട് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. എന്നാൽ പലരും ഇതിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ അടങ്ങുന്നതല്ലാതെ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കണം. കഷ്ടത സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ തീവ്രവാദികൾ പലപ്പോഴും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ശാരീരികമായിട്ട് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുക, അവരെ വസ്ത്രമൊരിച്ച് വഴിയിൽ കൂടി നടത്തുക, അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അനേക രക്തസാക്ഷികൾ അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്, യേശുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. റോമൻസ് 8:35 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ? കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ? ഇതൊന്നിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളിനെ വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗത്തിലുള്ള മാലാഖമാര് ഉയരങ്ങളിൽ മനസ്സ് വച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അവർ ഉയരങ്ങളിലാണല്ലോ. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയ പരിജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഉയരങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു സമർപ്പണ ഹൃദയം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും ദൈവവചനം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ തരും. നമ്മളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് ഇട്ടുതരും. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 5:17 പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് പൗലോസ്ലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകും. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഗലേഷ്യൻസ് 2:20 പറയുന്നു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്ര ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇതും പൗലോസ്ലീഹ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്? ഒന്ന്, നമ്മളൊരു നശ്വര ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ലോകം നശ്വരമായതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു വിളിക്കാം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:14 പറയുന്നു, നാളത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത്, അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ എന്ന്. അടുത്തത്, ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതും പവർ സമ്പാദിക്കുന്നതും കീർത്തി സമ്പാദിക്കുന്നതും അല്ല.
മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:21 ആ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവിതം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു. ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട്, നീ പോയി നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ധനവാനായ മനുഷ്യന് ഒത്തിരി സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല. അവൻ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവുക ചെയ്ത്. ഈ മനോഭാവമാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹം തന്നെ ചോർന്നു പോകുന്നു. അനുഗ്രഹമില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു കുറവ് ആ കുടുംബത്തുണ്ട് എന്ന്. ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സ്വത്തുകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ട് സ്വത്തില്ലാത്ത അനേകം മില്യൺ ആൾക്കാർ ഈ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളപ്പോൾ അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടി ബാങ്കിലിടാനും നമുക്ക് ധാരാളമായി ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുവാനും മാത്രമല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തെ ഓർത്ത്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അടുത്തത്, നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളായിട്ടാണ്, ലോകത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ 1 യോഹന്നാൻ 2:16 പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു. അടുത്തത്, ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ആത്മീയ വിശുദ്ധീകരണം കൂടെയാണ്. കൊളോഷ്യൻസ് 3:5 പറയുന്നു, ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ. ഈ വക നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നുവെന്ന്. അടുത്തതായി, ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫിലിപ്പീൻസ് 3:20 പറയുന്നു, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി, ദൈവം ആദത്തെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഉൽപ്പത്തി 1:28 പറയുന്ന പ്രകാരം അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിന്മേലും വാഴുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അത് പാപം ചെയ്തു, അതിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് മൃഗങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ച് മനുഷ്യൻ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ദൈവം കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ 3:16 പറഞ്ഞ പ്രകാരം സ്വന്തം പുത്രന്റെ ജീവൻ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറായി. അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ കുരിശുമരണം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. എന്നിട്ടും ഈ ജനം, ഈ ലോകം ദൈവത്തെ വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇന്നും പാപത്തിൽ മുഴുകി അനേകം വയലൻസ്, ക്രൈംസ്, വിഗ്രഹാരാധന, അനുസരണക്കേട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജിൽ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ഇന്നും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നും ഈ ലോകം ഇതുപോലെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മത്തായി 24:31 പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വാനമേഘങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ആ മോമെന്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക. ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ വരെയുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ചാൻസ് അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും. അവിടെ ദൈവത്തോടുകൂടി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കുമോ? അതോ നമ്മൾ നിത്യ നരകാഗ്നിയിൽ നമ്മൾ പോകുമോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ദൈവം വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടാൻ ഇടയായാൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാകുന്ന പുതിയ ജെറൂസലേം
ഹെവൻലി ജെറൂസലേം, സ്വർഗീയ ജെറൂസലേം സിയോനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വെളിപാട് 21 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ആ ഹെവൻലി ജെറൂസലേമിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കർത്താവിനോട് കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ഭരണം, നീതിഭരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെ നമ്മളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എവിടാണ് നമ്മൾ ആകാൻ പോകുന്നത്? അതോ അന്ത്യവിധിയിൽ നിത്യ നരകാഗ്നിയിലാണോ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സമയം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയം ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സുവിശേഷം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യുക. ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ആലയമായി സൂക്ഷിക്കുക. കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റോൾ മോഡലായി മാതാപിതാക്കളായി മാറുക. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊള്ളാവുന്നവരായി മക്കൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേവർ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ ഇനി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല, സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. സാംസ് 8:5 പറയുന്നു, നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ആ വാക്യത്തിന് യോഗ്യമായി ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ട സമയം വളരെയധികം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് മഹിമയും പ്രതാപവും തന്ന് നമ്മളെ ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ലേബിളിന് യോഗ്യമായ വിധം ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 2:2 പറയുന്നു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു എന്ന് പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞു. ഈ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യോഗ്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹനിധിയായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരമുണ്ടായി ഉയരങ്ങളിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.